বারাকাতুহু। সাউন্ড আরেকটু দেন, হ্যাঁ সাউন্ড আরেকটু দেন। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী জা'আলাশ শামসা ওয়াল কমারা বিহিসবান ওয়ান নাজমা ওয়াশ শাজারা ইয়াসজুদান وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام
सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बल्लगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ला इलाहा इल्लल्लाह बोली ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह बोली ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोली ला इलाहा इल्लल्लाह बोली इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। भाईजान बहु दूरे मदीना केमने जाबो जानी ना। भाईजान बहु दूरे मदीना केमने जाबो जानी ना। दया कर दयाल अल्लाह दया कर दयाल अल्लाह नसीब करो मदीना बोली ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। আসিয়া বলে
আল্লাহ ফিরাউন দিল কত জ্বালা আসিয়া বলে এক আল্লাহ ফিরাউন দিল কত জ্বালা আল্লাহ বলে ও জিবরাইল আল্লাহ বলে ও জিবরাইল খুলে দাও জান্নাতের তালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলি লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা সুমাইয়া বলে এক আল্লাহ আবু জেহেল দিল কত জ্বালা সুমাইয়া বলে এক আল্লাহ আবু জেহেল দিল কত জ্বালা আল্লাহ বলে ও জিবরাইল আল্লাহ বলে ও জিবরাইল খুলে দাও জান্নাতের তালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলি লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম सूरज ने दिया अपने शआबों को ये पैगाम सूरज ने दिया अपने शआबों को ये पैगाम दुनिया है अजब चीज कभी सुबह कभी शाम दुनिया है अजब चीज कभी सुबह कभी शाम दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो ए दुनिया मिचे बोले भाई शुधु आशार खेलार घर चोख बुझिलेই बुझबি रे मन के आपन के बापर डूबे गेले बेला আর यार সে তো উঠে না ভেঙ্গে গেলে মেলার यार সে তো জমে না हकीकत से तो दुनिया बेखबर है दुनिया की नुमाइश पर नजर है नमी गोयाम के आज दुनिया जुदाबाश बाहर करे के बासी बा खुदाबाश मरण থেকে যতই পালাও মরণ তোমায় লইবে ঘিরি যদিও সুদূর আকাশ পানে লোকাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি
আলহামদুলিল্লাহ। নয়াটিলা বাইতুল উলুম আহমদিয়া আলিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসার কর্তৃক ৩৬তম বার্ষিক জলসা ও দস্তরবন্দি উপলক্ষে আয়োজিত অধ্যকার মাহফিলের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি সাহেব আলহাজ হজরত মাওলানা আবুল হাসান সাহেব দামাত বারকাতুল আলিয়া হাফিজাহুল্লাহ, সহসভাপতি আলহাজ হজরত মাওলানা রশিদ আহমদ সাহেব দামাত বারকাতুল আলিয়া হাফিজাহুল্লাহ ফি হায়াতি। আজকের সবার প্রধান অতিথি আলহাজ হজরত মাওলানা মুফতি কারি রকিবুল ইসলাম সাহেব দামাত বারকাতুল আলিয়া, উপস্থিত সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, মুরব্বিয়ান আযম, যুবক ভাইয়েরা, আমার পর্দার অন্তরালী অবস্থানরত আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা, আজকের এই মাহফিলের মধ্যে যারা আমরা উপস্থিত হয়েছি, আমি মনে করি এখানে তাদের ভাগ্য ভালো, আলহামদুলিল্লাহ বলি। আলহামদুলিল্লাহ। কেন? এই মাদ্রাসা যদি না থাকে ইসলাম থাকবে? ইসলাম টিকে থাকার জন্য এই মাদ্রাসা হলো মেরুদণ্ড। একটা কথা আছে না, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। এই মাদ্রাসার জলসার মধ্যে আমরা যারা এসেছি, আমি মনে করি তারা ভাগ্যবান। আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি, আল্লাহ তাআলার কাছে সেই ভাগ্যবান হওয়ার সুবাদে আমরা সকলেই শুকরিয়া আদায় করছি। জোরে জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ, আরো জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। পেছনের তারা বলেন নাই? আপনারা কি রাগ করছেন? পেছনের তারা না অসুস্থ? দেখবো বুড়াদের মধ্যে শক্তি বেশি না জোয়ানদের মধ্যে শক্তি বেশি? আগে যুবকেরা যারা আছে তারা বলো আলহামদুলিল্লাহ। বুড়া মানুষেরা যারা বললেন না, যুবকেরা বলি আলহামদুলিল্লাহ। এখন বৃদ্ধ বাবাজিরা বলি আলহামদুলিল্লাহ। তার তো বয়স বেশি হয়ে গেছে, যার কারণে একটু পাহাড়টা কম। যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ। তারা খেয়েছনে বেশি, দেখেছনে বেশি, তাদের আমলও বেশি, ঠিক কিনা বলুন? আমাদের থেকে অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। সম্মানিত হাজিরিন, আমরা শুকরিয়া আদায় করলাম কার? জোরে বলি কার? সবসময় আদায় করব কার? আমরা সুস্থ থাকা অবস্থায় আদায় করব কার? অসুস্থ হলে, যদি যে কোনো অবস্থায় আমরা যদি কোনো মুসিবতে থাকি, হ্যাঁ, ঘুষ খাওয়ার সময় আল্লাহ, সুদ খাওয়ার সময়, সুদ খেয়ে বলবেন আলহামদুলিল্লাহ। বহু মানুষ আছে, আপনাদের দিকে নাই কিন্তু আমাদের দিকেও প্রচুর ভর্তি, ঘরে 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 বন্ধনের গজব। আল্লাহ হেফাজত করে গিয়ে গজব থেকে, বলি আমিন। আমাদেরকে ভালো কে রেখেছেন? জুড়ে বলি কে রেখেছেন? ও মুসলমানের দল, যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভালো রেখেছেন ভাই, ওই আল্লাহর কাছে আমরা শুকরিয়া আদায় করব সর্ব অবস্থায় নাকি কিছু কিছু সময়? সর্ব অবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব হে মুমিন। যখন আপনি আমি শুকরিয়া আদায় করব, তাহলে আল্লাহ তাআলা খুশি হইয়া যায়। আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা। ও
ও দুনিয়ার গোলাম আমার বান্দা বান্দীরা, আমি আল্লাহ এত নিয়ামত তোমাদেরকে দান করেছি। আমি আল্লাহ পাকের নিয়ামত যদি তোমরা গুনতে শুরু করে দাও, তোমাদের জিন্দেগি শেষ হয়ে যাবে। তথাপি আল্লাহ পাকের নিয়ামতগুলি গুনে 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 শেষ করা সম্ভব নয়, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ পাক আরেক আয়াতের মধ্যে বলেন, ফাবি আইগি আলাই রব্বিকুমা তুকাযযিবান। আল্লাহু আকবার। আমি আল্লাহ পাকের কোন কোন নিয়ামতের তোমরা অস্বীকার করতে পারবে? এত নিয়ামত আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দান করলাম। হে দুনিয়ার গোলাম আমার বান্দা বান্দীরা, এতগুলি নিয়ামত আল্লাহ পাক দিয়েছে। সলিমুদ্দিন ভাইয়ের গাছের মধ্যে আম ধরেছে। আম ধরার পর আমরা আমটা খেয়ে বলি সলিমুদ্দিন ভাইয়ের গাছের আম বড় স্বাদ। ও মুসলমান, জানতে চাই আমটা মিষ্টিটা স্বাদরা কে ঢুকাইয়া দিয়েছেন? বলে কে ঢুকিয়েছেন এটার মধ্যে? এটার মধ্যে রস কে ঢুকিয়ে দিয়েছেন? এটার মধ্যে স্বাদ কে ঢুকিয়ে দিয়েছেন? যে আল্লাহ আপনার এ আমের মধ্যে, কাঁঠালের মধ্যে, ফল ফ্রুটের মধ্যে স্বাদগুলি ঢুকাইয়া দিল, ও আল্লাহর গোলাম নবীর উম্মতের দল, সে আল্লাহকে বেমালুম আমরা ভুলে যাই, ঠিক কিনা বলেন? ওয়া আম্মা বিনি'মাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস। আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, তোমরা তোমার রবের প্রশংসা করো, নিয়ামতগুলি খাও, খেয়ে খেয়ে তুমি তোমার বান্দা আমি আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো, আমি আল্লাহর গুণকীর্তন গাও, আমি আল্লাহর প্রশংসাগুলি করো। হে মুমিন ও নবীর উম্মতের দল, এই জন্য আপনি সুখে থাকেন দুঃখে থাকেন সর্ব অবস্থায় শুকরিয়া আদায় হবে কার? জোরে বলি কার? জিহ্বা একটা, আল্লাহ পাক জিহ্বার মধ্যে বিজ্ঞানীরা জিহ্বাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারা একেবারে আল্লাহর সামনে তারা বেকুব হয়ে গেছেন। আপনি যদি অসুস্থ হন, অসুস্থ হওয়ার পর ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর আপনি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের মধ্যে ব্লাডের পরীক্ষা লিখে দেই, ব্লাডের পরীক্ষা করার পর ব্লাড ওই যে প্যাথোলজির তারা বলে যে আপনি বিকালে আসেন অথবা আগ পরের দিন সকালে আসেন, অথবা যদি বায়োপসি হয় 5 দিন 7 দিনের সময় দেওয়া হয়, ঠিক কিনা বলেন? কিন্তু আল্লাহ পাক এমন একটা জিহ্বা আপনাকে আপনাকে দান করেছে মুমিন, যেই মাত্র আম দিলেন সাথে সাথে বলে দিয়েছে এটা মিঠা, ঠিক কিনা বলেন? যেই মাত্র রসটা আপনি মিষ্টিটা আপনি মুখে দিয়েছেন সাথে সাথে রেজাল্ট মিষ্টি, ঠিক কিনা বলেন? তিতা কোনো জিনিস যদি খান সাথে সাথে বলে দিবে জিহ্বা এটা তিতা। ও মুসলমানের দল, আল্লাহ পাক এত নিয়ামত আমাদেরকে দান করলো, চতুর্দিক দিয়ে দেখলেই শুধু আল্লাহর নিয়ামত, ঠিক কিনা বলেন? আপনি গরুর মাংস খান এক স্বাদ, মুরগের মাংস খান আরেক স্বাদ, হাঁসের মাংস খান আরেক স্বাদ, আপনি মহিষের মাংস খান আরেক স্বাদ, আপনি উটের মাংস খান আরেক স্বাদ, পাখির মাংস খান, এক এক মাংসের এক এক স্বাদ, ঠিক কিনা বলেন? তার ঘ্রাণও আলাদা, ঠিক কিনা বলেন? আপনি বিভিন্ন প্রকারের মাছ খাচ্ছেন, কাতল মাছের এক স্বাদ, বোয়াল মাছের এক স্বাদ, রুই মাছের এক স্বাদ,
ওই যে শিং মাছ আছে একসাথ, বিভিন্ন মাছের বিভিন্ন স্বাদ জিহ্বার মধ্যে দিলেই রেজাল্ট চলে আসে, ঠিক কিনা বলেন? এই জন্য হে মুমিন, সর্ব অবস্থায় ওই আল্লাহর যদি শুকরিয়া আদায় করতে পারো হে মুমিন, ও আল্লাহর যদি গোলামি করো, আল্লাহর যদি দাসত্ব করো, আল্লাহকে যদি মেনে নাও, রুকুর মধ্যে গিয়ে যদি সুবহান রাব্বিয়াল আযীম, সিজদার মধ্যে যায় যদি সুবহান রাব্বিয়াল আলা পড়ো, আল্লাহকে আল্লাহ বলে, রবকে রব বলে তোমরা মেনে নাও, আল্লাহ পাক বিনা হিসাবে আপনার আমার থেকে এত নিয়ামত যদি আমরা খাচ্ছি, এগুলির হিসাব আল্লাহ তাআলা নিবেন না। সুবহানাল্লাহ। কেমন রব, কেমন আল্লাহ আমরা পেলাম হে মুমিন। ওই আল্লাহকে চিনো, আল্লাহকে মানো, ওই আল্লাহকে রব বলিয়া চিনিয়া নাও। আল্লাহকে যদি তুমি ভালো করে ডাক দিতে পারো, আল্লাহ পাক বলেন লাব্বাইকা ইয়া আবদি, হে বান্দা তোর কি সমস্যা আছে বল। সুবহানাল্লাহ। हर घड़ी देने को तो तैयार हो, हर घड़ी देने को तो तैयार हो, जो न मांगे उसे तो बेजार हो, जो न मांगे उसे तो बेजार हो। अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है, अल्लाह अल्लाह মুমিনों का काम है। ঠিক কিনা বলেন? জীবনে অন্যায় করেছো, অপরাধ করেছো মুমিন, গুনাহ করতে করতে নিজের জিন্দেগি বরবাদ করে দিয়েছো হে মুমিন। আল্লাহ পাক বলেন লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরু যুনুবা জামিআ, ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। আল্লাহু আকবার। বান্দা হে, জীবনে গুনাহ করতে 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 জীবন অন্ধকার করে দিয়েছো, পাহাড় পর্বত পরিমাণ গুনাহ করেছো, সাগরের ফেনার পরিমাণ পানি পরিমাণ তুমি গুনাহ করেছো। আমি আল্লাহ রহমত থেকে নৈরাশ হইও না হে আমার গোলাম বান্দা বান্দীরা। তাহাজ্জুদের সময় উঠিয়া আমি আল্লাহর কাছে তুমি চাও, আমি তোমার জীবনের গুনাহগুলি মাফ করে দিব। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না, ডাকার মতো ডাকলে আল্লাহ কেমনে শুনে না। আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না, ডাকার মতো ডাকলে আল্লাহ কেমনে শুনে না। এক ডেকেছিলেন ইউনুস নবী, মাছের পেটে রইল পরি। এক ডেকেছেন ইউনুস নবী, মাছের পেটে রইল পরি। ওরে আল্লাহর নামে রইল পরি। কার নামে? জোরে বলি, কার নামে? আল্লাহু আকবার। আল্লাহর নামে রইল পরি, হজম হইল না। আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না, আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না, ডাকার মতো ডাকলে আল্লাহ কেমনে শোনে না। এক ডেকেছিলেন ইব্রাহিম খলিল, নমরুদে দিল আগুনে ফেলি। এক ডেকেছিলেন ইব্রাহিম খলিল,
নমরুদে দিল আগুনে ফেলি, ওরে আগুন হইল ফুল বাগিচা। আল্লাহু আকবার। আগুন হইল ফুল বাগিচা, কসম জ্বলে না। আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না, আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না। ডাকার মতো ডাকলে আল্লাহ কেমনে শুনে না। এক ডেকেছিলেন মুসা নবী, তোর পাহাড়ে গেছে চলি, ওরে আল্লাহর নূরে পাহাড় জ্বলল, আল্লাহর নূরে পাহাড় জ্বলল, মুসা জ্বলে না। আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না, আল্লাহ তোমায় ডাকতে জানি না। ডাকার মতো ডাকলে আল্লাহ কেমনে শুনে না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তার মতো করে আচ্ছা করে দেন, আগেটা করে দেন, আমি করে দিই। একটি এলান, যারা ছাত্ররা আছে তাড়াতাড়ি গিয়ে খানা খাওয়ার জন্য উস্তাদগণ বলছেন, তোমরা গিয়ে তাড়াতাড়ি খানা খেয়ে আসো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ও মুসলমান, এই জন্য আল্লাহকে যদি ডাকার মতো ডাকতে পারো, আল্লাহ কেমনে শুনে না? কেন শুনবে না? আল্লাহ কি বৃদ্ধ হয়ে গেছে বলে কানে কম শুনবে? বলি নাউজুবিল্লাহ। না, আল্লাহর জোর কমে গেছে? বলি নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম। আল্লাহু আকবার। আমার আল্লাহ চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব, আমার আল্লাহ ছিলেন, আছেন, থাকবেন, ঠিক কিনা বলেন? কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। আল্লাহ পাক বলেন, হে নবী বলেন, আমি আল্লাহ একক। আল্লাহ কত? জোরে বলি, কত? আল্লাহ এক বলে, এখানে ওয়াহেদ শব্দ ব্যবহার করেন, এখানে আহাদ শব্দ ব্যবহার করেছে। সুবহানাল্লাহ। ওয়াহেদ মানে এক। ওয়াহেদ, ইথনাইন, সালাসা, আরবা, খামসা, সিত্তা, সাবা, সামানিয়া, তিসা, আশারা, মানে এক দুই, আমি 10 বললাম। এখানে আল্লাহ আহাদ শব্দ ব্যবহার করেন না, ব্যবহার করেন ওয়াহেদ মানে একক, যার কোনো দ্বিতীয় নেই। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। হে নবী, আপনি বলিয়া দিন আমি আল্লাহ একক, আমি আল্লাহ বেনিয়াস, আমি আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নয়, আমি কারোতে দাঁড় করতে হই না, আমি সকলকে দেই। সুবহানাল্লাহ। ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ, আমার সমকক্ষ আসমান জমিনে কোথাও আমার সমকক্ষ কেউ নাই। সুবহানাল্লাহ। অতএব সে আল্লাহকে আল্লাহ বলেই ডাকতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? অনেকে বলে গড, অনেকে বলে ইয়া ঈশ্বর, অনেকে বলে ঈশ্বরী, অনেকে বলে ভগবান, ঠিক কিনা বলেন? দেখেন না, এটা যদিও একটু বিতর্ক আছে, এটা নিয়ে আলোচনা করব না, একটু বিতর্ক আছে।
আমরা আল্লাহকে আল্লাহ বলেই ডাকবো, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ, অনেকে বলে আল্লাহ, না আল্লাহ বলেন, আল্লাহ। আরে ভাই মনটাই তো বলে যা, ঠিক কিনা বলেন? ও মুসলমান, সে আল্লাহকে আল্লাহ বলার মতো রবকে আমাদেরকে চিনার তৌফিক দিয়ে দেখ, বলি আমিন, জোরে বলি আমিন। আমি আপনাদের সামনে সময় কম, সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব। সূরাতুল কাউসার তিলাওয়াত করেছি, এই বিষয়ে কিছু আলোচনা আপনাদের সামনে রাখব। এই সূরাটাও নাজিল হয়েছে একটা প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে, যাকে বলা হয় শানে নুজুল অথবা সবাবে নুজুল বলা হয়। এটা নাজিল হওয়ার কারণ, অবতরণ হওয়ার কারণ, আল্লাহর নবীর ছেলেরা মারা যাইত, হইলেই তারা মারা যাইত, হলেই তারা মারা যাইত। বেঈমানেরা আল্লাহর নবীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, আরে মুহাম্মদের কথা বাদ দাও, সে যখন মারা যাবে তার ইসলাম যেটা আছে এমনি নিভে যাবে, কারণ তার তো বংশাদি নাই, তার দেশ আগে বাড়াবে কে? সে আবতার, সে আবতার, নির্বংশ, লেজ কাটা, তার কথা বাদ দাও। নবীজিকে শুনিয়ে 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 তারা এই কথাগুলি বলতো। আল্লাহর নবীর মনের মধ্যে অনেক ব্যথা হয়েছে কথাটা শুনে। আল্লাহর নবী রহমাতুল লিল আলামিন এই কথাটা শুনে সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে আল্লাহর নবী বসে আছেন। হঠাৎ করে আল্লাহর নবী তন্দ্রার মধ্যে চলে গেল। তন্দ্রায়, ও ভাই শব্দটা একটু মোটা করে দেন না। তন্দ্রার মধ্যে চলে গেল। তন্দ্রার মধ্যে যাওয়ার পর ঘুমের মধ্যে না, ঘুম কিন্তু একটা, তন্দ্রা আরেকটা, ঘুম একটা, তন্দ্রা আরেকটা। তন্দ্রা হলো কি, আমি চেয়ারে বসে এভাবে করলাম এভাবে করলাম, একে বলে তন্দ্রা। আপনাদের এদিকে কি বলে? আপনাদের এদিকে মনে আরেকটা শব্দ বলে, কি বলে এটাকে? টিফানি, টিফানি, টিফানি। যে যাই হোক, এক দেশের গালি আরেক দেশের বুলি। টিফানি, আমাদেরকে টিফানি বলে পিঠা দিব। টিফানি বলতে বুঝেননি, মানে চোখ টিপে রেখো টিফানি, মানে চোখ টিপ দেনা, একজন থেকে আরেকজন ইশারা দেনানি, চোখ টিপ দেনানি। এই মহিলার সামনে যদি গিয়ে বলেন বলে কি চোখ টিফানি বা টিফানি, তাহলে ভেজাল আছে, বুঝতে পেরেছেন? যাই হোক, কিন্তু এই সিলুটি মাতের মধ্যে অনেক আরবি শব্দ আছে, অনেক আরবি শব্দ আছে, যেমন ফুরুতা, মানে আপনারা ছোট বাচ্চাদেরকে বলেন না, আল্লাহ বলে যে ওয়াকানা আমরুহু ফুরুতা, মানে কাফিরদের কাম হইল কি অনর্থক, বাচ্চাদের কাজও, বাচ্চারা যেটা করে এটাও কি, বাচ্চারা যেই কাজগুলি করে এইগুলি কি অনর্থক কাজ করেন, অনেক সময় অযথা কাজ করছে, তার লাগে আপনারা নাম দিয়েছেন ফুরুতা, ঠিক কিনা বলেন? আচ্ছা যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ। এই ভাষাও কি, আল্লাহ পাক ভাষা, বিভিন্ন ভাষা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন লিতাআরাফু, দেখি তোমরা একজন আরেকজনকে যাতে চিনতে পারো। আমরা যখন আপনারা এদিকের লোক যখন ওদিকে যা, আমরা বলি এগুলি আমাদের কুমারঘাট থেকে আপনাদের এই সিলুটি মাছ শুরু হয়েছে, এগুলি বলি আমরা যে কুমারঘাটের এদিকে হবে, অথবা কি কৈলাস শহর ধর্মনগর, নয়তো কি আসামের বাইরা হবে সিলুটি মাছ যখন আসে। যাই হোক, আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ভাষাতে এগুলি নিয়ামত, আলহামদুলিল্লাহ। ও ভাইরা আমার, যখন আল্লাহর নবী এভাবে তন্দ্রার মধ্যে গিয়েছে, হঠাৎ করে জিবরাইল আলাইহিস সালাম সূরাতুল কাউসার নিয়ে এসেছেন। সুবহানাল্লাহ। সূরাতুল কাউসার আল্লাহর নবীর উপরে নাজিল করে দিলেন। আল্লাহর নবী তন্দ্রা থেকে একটা মুস্কি হাসি দিয়ে উঠে বসলেন, এভাবে করে সোজা হয়ে বসলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্য করলাম গো নবীজি আপনার মনটা বড়ই খারাপ, এখন দেখলাম আপনার মুখের মধ্যে মুস্কি হাসি চলে এসেছে,
ইয়া রাসূলুল্লাহ, ব্যাপার কি আমরা জানতে চাই। আল্লাহর নবী বলেন, ও আমার সাহাবীরা, এই মাত্র হযরত জিবরাইল সূরাতুল কাউসার আমাকে দান করেছে। সূরাতুল কাউসার আমাকে আল্লাহ তাআলা দান করেছে। জোর বলি সুবহানাল্লাহ। ও মুসলমানের দল, অন্যান্য নবীদেরকে এই কাউসার দেন নাই, আমাদের নবীকে আল্লাহ তাআলা কাউসার দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। অন্যান্য নবীদেরকে আল্লাহ মেরাজের মতো সৌভাগ্য দান করেন নাই, আমাদের নবীকে আল্লাহ তাআলা মেরাজ করিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। সাহিবুল মেরাজ, সাহিবুল কাউসার। সুবহানাল্লাহ। আমাদের নবী আল্লাহ তাআলা এত মান দিয়েছেন, এত সম্মান দিয়েছেন। ও মুসলমানরা, আমরা আমাদের নবীকে চিনি না, আমরা আমাদের নবীকে চিনি না। খ্রিস্টানেরা পর্যন্ত আমাদের নবীর প্রশংসা করে। সুবহানাল্লাহ। আপনি গুগলে গিয়ে সেটা আপনি সার্চ করবেন, দি 100 একটা কিতাব আছে, যার লেখক হইল আমেরিকার মাইকেল এইচ হার্ট। এই মাইকেল এইচ হার্ট 100 মনীষীর নাম এই বইটার মধ্যে এনেছেন। 100 মনীষীর নাম। এর মধ্যে, ও মুসলমানের দল, এর মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ের আউয়াল নাম্বারে যেই নামটা, সেই নামটা অন্য কাহারও নয়, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম। বলি সুবহানাল্লাহ। মাইকেল এইচ হার্টকে ওই আমেরিকার বিজ্ঞানীরা জিজ্ঞেস করেন, ওই মাইকেল এইচ হার্ট, আপনি তো একজন খ্রিস্টান ধর্মীয় অবলম্বী মানুষ, আপনার উচিত ছিল যিশুর নামটা 1 নম্বরে দেওয়া, কিন্তু আপনি ইসলাম ধর্মের যিনি প্রচারক, যিনি প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নামটা আপনি 1 নম্বরে কেন দিলেন? আমি জানতে চাই, আমরা জানতে চাই। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলো, ওই আমার সাংবাদিক ভাইরা, আপনারা প্রশ্ন করেছেন, আমি এর উত্তর দিব। আমি এই যে 100 মনীষীর নাম আমার এই 100 কিতাবের, দি 100 কিতাবের মধ্যে লিখলাম, 100 মনীষীর নাম আমি স্টাডি করেছি, পড়েছি। পরে আমি দেখলাম প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবন এত স্বচ্ছ, এত পবিত্র, ওনার জীবন যদি কোনো মানুষে ফলো করে, তার জন্য ভালো মানুষ হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। নবীর রওজা শরীফ দেখে মন ভরে না, নবীর রওজা শরীফ দেখে মন ভরে না, দিদার দাও গো শাহে মদিনা, দিদার দাও গো শাহে মদিনা। নবীর রওজা শরীফ দেখে মন ভরে না, নবীর রওজা শরীফ কন্যা দেখে মন ভরে না, দিদার দাও গো শাহে মদিনা, দিদার দাও গো শাহে মদিনা। আরশের মেহমান করেছে আল্লাহ, আরশের মেহমান করেছেন আল্লাহ, কত শান কত মান মোর কামলিওয়ালা। আল্লাহু আকবার বলি। আরশের মেহমান করেছেন আল্লাহ, কত শান কত মান মোর কামলিওয়ালা। ও গো মদিনাওয়ালা দিদার দাও না, ও গো মদিনাওয়ালা দিদার দাও না, দিদার দাও গো শাহে মদিনা, দিদার দাও গো শাহে মদিনা। সুবহানাল্লাহ বলি। ও মুসলমানের দল, তন্দ্রা থেকে আল্লাহর নবী বসে উঠে বললেন, সাহাবারা
আমাকে আল্লাহ তাআলা কাউসার দান করেছেন। কাউসার, ইয়া রাসূলুল্লাহ কাউসার কি? মা হুয়া কাউসার, কাউসারটা কি আমরা জানতে চাই। আল্লাহর নবী বলেন, কাউসার জান্নাতের একটি পানি, জান্নাতের একটি নহর। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের একটি নহর, যেই নহরটা জান্নাত থেকে হাসরের ময়দানে আসবে। হাসরের ময়দানে একটা কূপের মতো থাকবেন, বড় একটা কূপের মতো থাকবেন। ওইটার মধ্যে আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, আকাশের তারকারাজি যেভাবে গণে শেষ করা সম্ভব নয়, তেমনি ভাবে হাসরের ময়দানে এত পরিমাণে এটার মধ্যে পেয়ালা লাগানো থাকবে। আমার গুনাহগার উম্মত ওই পেয়ালাগুলি থেকে পানি উত্তোলন করে 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 পান করবে। আমি রাসূল তাদেরকে পান করাইব হাসরের ময়দানে। ও মুসলমানের দল, হাসরের ময়দানে একদিন নয়, 2 দিন নয়, আল্লাহ তাআলা বলেন 50 আলফা সানা, 50,000 বছর পর্যন্ত হাসরের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সকল মানুষগুলি অপেক্ষা করতে 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 পাগল পারা হয়ে যাবে। ও মুসলমানেরা, আরবিতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে, আল ইন্তেজারু আসাদ্দু মিনাল মাউত। ঠিক কিনা হুজুর? অপেক্ষার চেয়ে মৃত্যু ভালো, অপেক্ষার চেয়ে মৃত্যু ভালো। বহু মানুষ আছে, লক্ষ্য করে দেখবেন, অসুস্থ পড়ে আছে, 1 বছর 1.5 বছর 2 বছর হয়ে গেছে, বিছানায় পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। যেই মানুষ যেই মাত্র নামাজি দেখে, কোনো উলামা দেখে, কোনো হুজুরদের মিয়া সাহেবদেরকে দেখে, বলে হুজুর আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে ইমানের সহিত মওত দিয়ে দে। কারণ এই লোকটা 1 বছর 1.5 বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করে 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 তার এমন অবস্থা হয়ে গেছে, সে আর বাঁচতে চায় না, তার কাছে মৃত্যুই ভালো। ঠিক কিনা বলেন? হাসরের ময়দানে এমন অবস্থা হয়ে যাবে, 50,000 বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে, সমস্ত মানুষগুলি উলঙ্গ থাকবে। আল্লাহর নবী যখন এইভাবে করে হাসরের ময়দানের কথা বয়ান করছে, মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওগো নবীজি, হাসরের ময়দানে মানুষগুলি যে উলঙ্গ থাকবে, তারা কি তাদের লজ্জা হবে না? আল্লাহর নবী বলে, হে রে আয়েশা, তুমি লজ্জার কথা ভাবো, তুমি লজ্জার কথা বলো। ও আয়েশা, হাসরের ময়দানে মানুষগুলি দাঁড়িয়ে থাকতে 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 জাহান্নামের অবস্থা দেখে 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 মানুষগুলি এমন করুণ অবস্থা হয়ে যাবে, মানুষগুলি চিৎকার করতে থাকবে। তাদের পরনে, তাদের পায়ে জুতা আছে, তাদের পায়ে তাদের পরনে কাপড় আছে কিনা এই খবরও তাদের থাকবে না, থাকবে না। আল্লাহু আকবার। ও মুসলমানের দল, ওই হাসরের ময়দানে কোন মানুষ যদি একবার হাউজে কাউসারের পানি যদি পান করে ফেলে, হাউজে কাউসারের পানি পান করার পর 50,000 বছর পর্যন্ত তার পানির পিপাসা হবে না। সুবহানাল্লাহ। সমস্ত মানুষগুলি পাগল পারা হইয়া মানুষগুলি দৌড়াইয়া যাবেন আদি পিতার কাছে, হে গো আমার আদি পিতা, আমাদের আদি পিতা, আপনি আল্লাহর তৈরি জান্নাতের মধ্যে ছিলেন, আজকে আমাদের জন্য আপনি সুপারিশ করেন। আদম নবী বলবে, না না, আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবো না, যাও যাও তোমরা চলে যাও। হযরত ইব্রাহিম, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কাছে, নূহ আলাইহিস সালাম বলবে, আমি পারবো না, চলে যাও ইব্রাহিমের কাছে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলবে, আমি পারবো না। এভাবে করতে করতে শেষ পর্যন্ত যাবে হযরত ঈসা রুহুল্লাহর কাছে। ঈসা রুহুল্লাহর কাছে যাওয়ার পর উনি বলবে, ও হাসরবাসীরা, তোমরা এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে তোমাদের লাভ নাই, কারণ আজকে হাসরের ময়দানে আল্লাহ হয়েছেন হাকিম।
আর রাহমাতুল আলামিন হয়েছেন উকিল। ওনার শাফায়াত ব্যতীত কোন মানুষ জান্নাতে যাইতে পারবে না। সকল নবীরা লক্ষ্য করে দেখো, রব্বি নাফসি হগো মালিক, আমাকে বাঁচাও আল্লাহ, আমাকে বাঁচাও। সমস্ত মানুষগুলি পাগল পারা হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলবেন, ওয়ামতাজুল ইয়াউমা আইয়ুহাল মুজরিমুন। আল্লাহু আকবার। ও মুসলমানের দল, হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাক নেককার ব্যক্তিদের থেকে, যারা নাকি গুনাহগার, যারা নাকি জুলুম করেছো, নিজেদের উপরে অত্যাচার করেছো, নামাজ পড়ো নাই, রোজা রাখো নাই, ওই সমস্ত মানুষগুলিকে আল্লাহ হাসরের ময়দানে আলাদা করিয়া দিবে। আল্লাহর নবী জাহান্নামকে দেখবেন আসতেছে, সমস্ত মানুষগুলি চিৎকার করতে থাকবে। আল্লাহর নবী মাকামে মাহমুদের মধ্যে সেজদায় পড়ে আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলবেন, হে গো মালিক, সমস্ত নবীদেরকে মুস্তাজাবুদ দাওয়া, তুমি একটা স্পেশাল, তাদেরকে আল্লাহ তুমি পাওয়ার দিয়েছো, তাদেরকে একটা কবুলিয়তের দোয়া দিয়েছো। আল্লাহ সমস্ত নবীরা করেছে দুনিয়াতে, আমি কিন্তু আমার উম্মতের জন্য এই হাসরের ময়দানে রেখে দিয়েছি।